салом салом додаракон, хоҳаракон ва уман ҳама нафароне ки моро тамошо карда истоданд. Инак манзури шумост барномаи навбатии Донояк аз телевизиони Баҳористон. Ин барнома низ чун барномаҳои дигар мо мехоҳем шуморо бо ҳунару маҳорати тарбиятгирандагони кӯдакистони рақами 36 ноҳияи Шоҳмансур шинос намоем. ҳоло бошад бо мо буданро фаромӯш насозед, чунки ин барнома ба мисли барномаҳои дигар ҷолиб хоҳад буд. ҳоло бошад биёед бо онҳо аз наздик шинос мешавем. Ойша 6 сол аст. духтараки чаққон ва хушчақчақ мебошад. мураббияш мегӯяд вай аллакай барои ба мактаб рафтан омода аст. озодона мехонад, менависад ва ададҳоро ҷамъу тар карда метавонад. ҳадиса ӯ низ зеҳни тез ва нутқи буро дорад. ҳарчанд ҳоло нав 6 сол дорад, вале аллакай ҳама ҳарфҳоро мешиносад ва ададҳоро тарҳу ҷамъ карда метавонад. шуғли дӯстдоштааш гӯш кардани афсона мебошад. румайсо дониши хеле хуб дорад. шеърҳои зиёдеро аз бар кардаасту нутқаш буро аст. дар гурӯҳ духтараки фаъол мебошад. румайсо имсол ба мактаб меравад ва мехоҳад дар оянда муаллима шавад. фараҳноз духтараки боодобу ширин сухан аст. зеҳни тез ва нутқи буро дорад. дар машғулиятҳо хеле фаъол буда мехоҳад дар оянда ҳуқуқшинос шавад. салом бачаҳо. Ассалом. ба барномаи мо хуш омадед. бачаҳо, чӣ тавре ки ба шумо маълум аст, барномаи мо аз 3 шарт иборат аст. дар ҳар шарт ман ба шумо 4 саволе пешниҳод мекунам. саволҳо аз математика, филмҳои тасвирӣ ва олами набототу ҳайвонот тартиб дода шудаанд. агар шумо омода ҳастед, саволи аввали шарти якуми барномаро мехунам. омода ҳастед? пас бо диққат бошед. саволи аввали шарти якуми барномаро мехунам. дар табақча 6 дона олу буд. Аниса 1 дона ва додараш 2 дона олуро хӯрданд. дар табақча чанд олу боқӣ монд? марҳамат румайсо. Дар табақча 3 та олу монд. румайсо, шумо мегуфтед ки инро аз куҷо фаҳмидед? Дар табақча 6 та олу буд. 1 таашро Аниса хӯрд, 2 таашро додараш хӯрд. дар табақча 3 та олу монд. аз 6 3-ро гирем, 3 та мемонад. яъне ҷавоби дуруст чанд аст? 3. бачаҳо, румайсо дуруст мегӯяд? пас офарин, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. мо ҷавоби шуморо қабул мекунем. бинандагони азиз, шумо низ бетараф набошед, чунки бо ҷавоб гардонидани ҳар як савол савияи донишатонро васеъ мегардонед. пас бо диққат бошед, саволи дуюми шарти аввали барномаро мехонам. савол чунин аст. Мадина бо модараш ба мағоза рафт. метавонед бо ангуштонатон ҳисоб кунед. бо 2 сомон яхмоз, ба 2 сомон конфет ва бо 3 сомон об харид. Мадина чанд сомон сарф кард? кане ки ҷавоб медиҳад? марҳамат Ойша. Мадина 7 сомонро ҳаҷ кард. Ойша, шумо инро аз куҷо фаҳмидед? ба ангуштонам ҳисоб кардам. чӣ хел ҳисоб кардед? чандро ба чанд ҷамъ кардед ва чиро ба чӣ тар кардед? 2 ҷамъи 2 ҷамъи 3 баробарди чанд мешавад? баробарди 7. Ойша, шумо мегуфтед ки агар шумо 7 сомон доштед, чӣ кор мекардед? ба ҳамаи пулам яхмоз мехаридам. агар шумо ин қадар яхмозро мехӯрдед, касал намешудед? мешудам. пас барои чӣ яхмоз мехӯрдед? барои ки яхмоз бомазам. офарин Ойша, мо ҷавоби шуморо қабул мекунем. ҷавоби шумо комилан дуруст аст, вале кӯшиш кунед ки яхмоз бисёр нахӯред, чунки касал мешавед. бачаҳо, бо диққат бошед, саволи сеюмро мехонам. кадом адад ба ҳарфи о монанд аст? кане ки ҷавоб медиҳад? марҳамат ҳадиса. адади 0 ба ҳарфи он монанд аст. ҳадиса, шумо медонед ки ҳарфи о чӣ гуна аст? ҳарфи о дар шакл аст.
آفرین حدیثه. حدیثه شما گفتید که حرف ز به چی مانند است؟ حرف ز به چه مانند است؟ آفرین حدیثه. ما جواب شما رو قبول میکنیم. با دقت باشید سوال چهارمی شرط یکمی برنامه رو میخونم. سوال چنین است: باغبان در باغ نهال‌های نوشینند. میتواند با انگشتانتان حساب کنید. 3 نهال سیب، 3 نهال ناک و 4 نهال شفتالو. باغبان همگی چند نهال شینند؟ هنوز من سوال رو تمام نکرده. فرهناز دست برداشتن. پس به جواب سوال رو از او میپرسیم. مرحمت فرهناز. همگی باغبان 10 تا می شود. 10 تا چی می شود؟ 10 تا نهال. خوبتر فهمونه چی خیل؟ باغبان کدام نهال ها رو شینند؟ 3 تا نهال سه، 3 تا نهال نال، 3 و 3 6 می شود. باز 4 نهال شفتالو. 6 جمع 4 10 می شود. آفرین حدیثه. جواب شما کاملا درست است. اینجا سوال های شرط اولی برنامه نیز با آخر می رسد. به ادخال های به دست آورده اشتراکچیان رو حساب کرده میگذاریم به شرط دومی برنامه. چطور پای بردید؟ شرطی اولی برنامه خیلی جالب بود و یگان اشتراکچی غالبیت رو از دست دادن نمیخواست. هر یکی میخواست اولین شده دست بردارد و صاحب خال گردد. در نتیجه باشد هر یک اشتراکچی امکان پیدا کرد یک خال را به دست آورد. یعنی در این شرط حساب میان اشتراکچیان برابر است. آنها را باز دو شرط دیگر انتظار است. بیایید یک جا تماشا میکنیم. بچه ها، سوال‌های شرطی دومی برنامه دایر به فیلم های تصویری ترتیب داده شدند. شما تماشا کردن این فیلم های تصویری را دوست می‌دارید؟ پس با دقت باشید. سوال اول رو میخونم. قهرمان کدام فیلم تصویری پسرک است که در میان حیوان‌های وحشی کلان شده است؟ مرحمت حدیثه. این مفصل معقول می باشد. حدیثه نام همون پسرک چی بود؟ نام پسرک واوگلی است. یعنی هم فیلم تصویری و هم نام پسرک موگلی می باشد. حدیثه شما می گفتید که در اونجا یک خرس بود که به پسرک یاری می رسوند. نام اون چی بود؟ نام آن بالو بود. باز بغیر از خرس به پسرک کی یاری می رسوند؟ با یک پنتر سیاه و موگلی یادت می دهد. اگر شما این فیلم تصویری رو تماشا کرده باشید، یک روز موگلی با میمون ها آشنا می شود. همین قسمی فیلم در یادتون است؟ در همونجا چی رو حدیثه روی می دهد؟ میمونا موگلی رو می دوستند. آفرین حدیثه. معلوم می شود که شما در باغچه‌تان این فیلم تصویری رو تماشا کرده اید. خوب بچه ها با دقت باشید. سوال دومی شرط دومی برنامه رو می خونم. بینندگان عزیز، شما نیز به طرف نباشید، چون که با جواب دادن هر یک سوال سویه دانشتان را وسیع می گردانید. قهرمان این فیلم تصویری امک فیودر نام دارد. ما کدام فیلم تصویری رو در نظر داریم؟ مرحمت فرهناز. این مولچکی پرستک وشن است. فرهناز می گفتید که پرستک وشنه. نامی چی است؟ این نامی ده می باشد. امک فیودر با دوستانش به درون ده زندگی می کند. در اونجا باز دو حیوان است که نقش اساسی رو بازی می کند. آنها که ها بودند؟ گربه و سگ. نامی سگ چی بود؟ نام سگ شریک است. نام گربه متراسکین. آفرین، جواب شما کاملا درست است. ما جواب شما رو قبول میکنیم. بچه ها با دقت باشید. سوال سوم رو میخونم. در افسانه کوچچه در جنگل کدام حیوان ها رو وو میخورد و کدام از آنها کوچچه رو میخورد؟ مرحمت عایشه. در جنگل کوچچه را روباهی مکن گفته های کوچچه بیا در بالای بینی من شعر خوان. باز میلش میگوید کوچچه میرود بالای بینی روباه شعرش رو میگست. پس روباه کوچچه را کرده میخورد. همون شعری کوچچه چی خیل بود؟ من کلچه‌ام کلچچه
رفته شدم از انبار در تفتم پخته شدم باب شدم خوردواز من از بابام گریختم از بیبی هم گریختم از تو روباهی مکار گریخته میتوانم. پیش از روباه کولچچه کدام حیوان ها رو بخورده بود؟ کولچچه اول خرگوش را دید از خرگوش گریخت و خیر را دید پس از پیشش گرگ برآمد در آخر روباه اون را خورد. آفرین آیشه، جواب شما کاملا درست است. بچه ها سوالی چهارم یعنی قرائت شعر. شما می توانید دلخواه شعرتان رو با ما قرائت کنید. اول میخواد شعر قرائت کنید؟ مرحمت رومیسا. Etati bemoj padarak takoj, spoj eta pesinku meste sa mnoj. Ja, 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 spoj eta pesinku meste sa mnoj. رومیسا با ما یک چند مصرع با زبانی روسی قرائت کردند که کی باز شعر میدوند؟ مرحمت آیشه. وطن وطن سرشتی من بقا و سرنوشتی من بهشتی من بهشتی من سرم فدای خاکی تو که هستی سرنوشتی من محبتی تو رنگ و رنگ نویدی من نویدی تو سرم فدای خاکی تو که هستی سرنوشتی من. آفرین آیشه، کی باز شعر میدوند؟ مرحمت حدیثه. از همه نازنین از همه مهربان از همه نازنین از همه مهربان از همه بهترین در جهان از همه بهترین در جهان مادرم سایبانی سرم مادرم سایبانی سرم با تو در زندگی خوشدل با تو در زندگی خوشدل. آفرین حدیثه. هم مرحمت فرهناز. ما خلق آزاد در ملک آباد با پرچمی بخت خوشبخت و دلشاد ارمان ملت بال و پری ماست کبوتری ام در کشوری ماست پرچمی گلرنگ هم نام و هم ننگ هستی ای ملت هستی ای فرهنگ هفت اختر اینک بختی خدا داد هم بالی خورشید هم بالی مهتاب آزادی ای ملک گنجینه ای ماست چون دل همیشه در سینه ای ماست. آفرین فرهناز. بینندگان عزیز، چطوری که شما شاهد گشتید و این سوال هر چهار اشتراکچی ما جوابی درست گرداندند. پس به هر یکی آنها یک خالی داده می شود. حالا باشد سوالهای شرط دویمی برنامه نیز به آخر می رسد. بیاید خواهی به دست آورده اشتراکچیان را حساب کرده میگذاریم به شرط سومی برنامه. شرط دومی برنامه دایر به افسانه و فیلم‌های تصویری ترتیب داده شده بود. در این شرط آیشه، حدیثه و فرهناز با 3 سوال جوابی درست گردانیده صاحب 3 خال گشتند. بیایید یکجا شرط سومی برنامه را تماشا میکنیم و میبینیم کی غالب میگردد. بچه‌ها یادآور میشوم که سوال‌های شرط سومی برنامه دایر به محیط اطراف و عالم نباتات و حیوانات ترتیب داده شده است. با دقت باشید سوال اول رو میخونم. سوال چنین است: با کدام عضو بدنمون ما صدا رو میشنویم؟ کی جواب میدهد؟ مرحمت رومیسا. ما صدا را با گوشهایمون میشنویم. ما محیط اطراف رو با کجایمون میبینیم؟ با چشمانمون. رومیسا شما میگفتید که ما با کدام عضو بدنمون نفس میکشیم؟ با بینیمون. اگر ما زکام شویم نفس کشیده نمیتوانیم. بینیمون محکم میشود بعد نفس کشیمون مشکل میشود. آفرین، جواب شما کاملا درست است. بچه ها شما میگفتید که عین زمان ما در کدام فصل سال قرار داریم؟ خب با دقت باشید سوال چنین است: نشانه های فصل تابستان کدام است؟ کی جواب میدهد؟ مرحمت فرهناز.
در تابستان هوا گرم است، میوه ها میپزند، آدمان و آبازی میروند. فرهناز شما میگفتید که فصل تابستان کدام ماه ها رو در بر میگیرد؟ 3 ماه: کدام ها؟ ایون، ایول، اوگوست. اگر فصل تابستان تمام شود کدام فصل می آید؟ تیر ماه. در فصل تیر ماه چی سر می شود؟ باران میبارد، درختان زرد شده میریزند. تیر ماه یک روزی خاص دارد، همان کدام روز است؟ 1 سپتامبر، روز دانش. فرهناز شما میگفتید که شما چند ساله هستید؟ من 6 ساله. حالا شما در باغچه میخونید، یعنی به مکتب نمیروید؟ بله. در باغچه‌تان شما روز دانش رو قید میکنید؟ بله. آفرین، جواب شما کاملا درست است. با جواب بودی قید باشد سوال دیگر رو میخونم. سوال چین است: حشراتی که بالهای سرخ دارد و در بالهایش دونچه های سیاه موجودند، این کدام حشرات است؟ مرحمت حدیثه. این حشرات موموخلق است. حدیثه شما موموخلق رو دیدید؟ بله. آن را در بالای دست ما میمانیم و پرده میرود. حدیثه همین در فیلم تصویری لونتیک یک موموخلق است. شما این فیلم تصویری رو تماشا کردید؟ بله. نام همون موموخلق چی است؟ نام وی میل است. آفرین حدیثه، جواب شما کاملا درسته. بچه‌ها با دقت باشید، سوال چهارم شرط سوم برنامه رو میخونم. حیوان وحشی که خیلی زیرک است و با دوی زیبایش مشهور است، این کدام حیوان است؟ مرحمت دایشه. این حیوان روباهی هیله‌گر است. آیشه، همین درباره روباه یک افسانه است. روباه در یک افسانه یک کلچچه رو میخورد. شما همین افسانه رو خونده اید؟ بله. آفرین آیشه، جواب شما کاملا درست است. ما جواب شما رو قبول میکنیم. بینندگان عزیز، اینجا سوال شرط سوم برنامه نیز به آخر میرسد. بیاید خواهی و دستاورد اشتراکچیان رو در جمع حساب کرده غالب رو معین میکنیم. در شرط سومی برنامه نیز هر اشتراکچی پیشدستی رو از دست دادن نمیخواست، چون این شرط آخرین برنامه است. کوشش منمودند خالهای بیشتر رو به دست آورند، ولی در این شرط نیز حساب میان اشتراکچیان برابر به آخر رسید. همین طریق بعد از به انجام رسیدن 3 شرطی برنامه، آیشه، حدیثه و فرهناز صاحب 4 خال و رمیسا باشد 3 خال رو به دست آورد. یعنی 3 اشتراکچی ما خالهای یک خیله دارند. برای معین نمودن غالب به آنها سوال ایلاوگی می دهیم. با ما بمانید و غالبی برنامه را یکجا معین میکنیم. بینندگان عزیز، چطوری که شما پی برده در این برنامه 3 نفر خالهای یک خیله گرفتند. پس من به آنها یک سوال ایلاوگی می دهم و غالب رو معین میکنیم. آیشه، فرهناز، حدیثه، با دقت باشید. حاضر من به شما یک سوال می دهم. کسی که اولینش در دست می بردارد من جواب سوال را از میپرسم. سوال چنین است: شما می توانید که قهرمانان تاجیکستان را نام بر کنید؟ مرحمت آیشه. ما 6 قهرمان داریم. آنها که هویند؟ صدرالدین عینی، باباجان غفاروف، امام علی رحمان، میرزا توسوزاده، بشیر شهتمور. قهرمانی ششم کی است؟ نصرتالله مقصود. آفرین آیشه، جواب شما کاملا درست است. با سوال ایلاوگی آیشه اولین شده دست برداشت و جواب درست را پیشنهاد کرد. از این رو غالبی برنامه امروزه ما آیشه می باشد. آیشه، غالبیت مبارک. بیاید به خاطر آیشه یک کف کوب میزنیم. آفرین آیشه، ما شما را با غالبیتتان تبریک میکنیم. بچه‌ها شما رو افتاده نشوید، چون که اشتراک در برنامه ما این خود یک غالبیت است. در برنامه‌های دیگری تلویزیونی بهارستان نیز شرکت ورزید. بینندگان عزیز، اینجا برنامه ما با آخر میرسد. یادآور میشویم که اشتراکچیان برنامه امروزه ما بودند تربیت گیرندگانی کودکستانی رقم 36 ناحیه شاه منصور. تا برنامه‌های دیگر شاد و سربلند بمانید.